केंद्र सरकार ने ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ फैसला किया एक आर्डीनेंस जारी करके वो ताकत फिर दिल्ली सरकार तो वापस ले रही तो ये जी लड़ाई है ये किस तरह लड़ोगे कानूनी लड़ाई लड़ोगे या इनू लोक कचहरी च लेके जाओगे। संविधान सीधा सीधा आर्टिकल 239A च मैंशन है कि दिल्ली जिहड़ी कैपिटल ऑफ इंडिया नैशनल कैपिटल उहदी सरकार जिहड़ी आ उत्थों दे लोक वोट नाल चुनणगे। रातों रात भारत सरकार ने भाजपा सरकार ने एक ऑर्डीनेंस जारी करता जिहदे च सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले नूं ओवररूल करता जिहदी अगवाई दिल्ली के मुख्य मंत्री जरूर करनगे लेकिन दो मैंबर उहदे च चीफ सैकटरी एंड होम सैकटरी रखते नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महत्वपूर्ण दो वोटर ही हैं जिन्होंने फैसला करना वो यूनैनिमसली फैसला यानी कि उहदे च बहुमत के आधार पर फैसला होगा। दो मैंबर बहुमत पे दो मैंबर बनना जाए जे उस फैसला नहीं होगा तो फिर लैफ्टिनेंट गवर्नर करूँगा। देश जिहड़ा है डेमोक्रेटिक मुल्क है तानाशाही इत्थे नहीं बर्दाश्त करांगे। मोदी साहब और मोदी साहब की सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ कि तुसी ये लड़ाई कानूनी लड़ोगे या लोक कचहरी च लड़ोगे दोनों तरीके हैं और जिहदी अगवाई चीफ जस्टिस कर रहा जिन्हें यूनैनिमस फैसला है जी उन्होंने भी ओवररूल करूगी भारत सरकार सीधा सीधा संविधान ते अटैक कानूनी तौर पर भी लड़ाई होनी है। हुक्मां नूं पलट देना एक तरह का जिहड़ा है ये हिंदुस्तान दे विच मेरा ख्याल है पहली ये कोई इस तरह का कोई सरकार ने फैसला किया इतिहास दे विच इस तरह कोई फैसला नहीं मिलता। कांग्रेस ने ਵਧੀਕੀਆਂ बहुत कीतियां पर इन्हां ने तो सिरे ही करती ना। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ यानी कि तुरंत प्रभावी बहुत सारे अफसरां दे केजरीवाल साहब ने तबादले करवाए सेंटर के इशारिਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਦਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ LG ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ LG ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो ये जी लड़ाई है ये किस तरह लड़ोगे कानूनी लड़ाई लड़ोगे या इनू लोक कचहरी च लेके जाओगे। नहीं देखो बेसिकली तो गल ये है भी जी नैशनल कैपिटल है संविधान सीधा सीधा आर्टिकल 239A च मैंशन है कि दिल्ली जी कैपिटल ऑफ इंडिया नैशनल कैपिटल उहदी सरकार जी उत्थों के लोक वोट नाल चुनणगे और पिछलियां लगातार 3 सरकारां अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च दिल्ली के लोगों ने चुनिया जिहदे च उन्होंने तकरीबन 90% तो वध मैंडेट मिले सीट्स जिहड़ियां मिलियां ना तिन्हां इलैक्शनां च 90% तो यानी कि बहुत वड्डा बहुमत होया। लेकिन 2015 च मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी कर दिंदी है जिहदे च क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ते लैंड के मामले तो ऑलरेडी सेंटर को है लेकिन इस तो इलावा भी दिल्ली सरकार दीयां ताकतां जिहड़ियां घटा दित्तियां जांदियां 2015 जिहदे अगेंस्ट साडे अरविंद केजरीवाल जी मानयोग सुप्रीम कोर्ट च गए
11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 5 ਜੱਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ ਜੀ 5 ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗੀ। 3 ਸਬਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਂਡ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵਿਲ ਐਕਟ ਔਨ ਦਾ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਫੈਸਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਔਰ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 2 ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। 2 ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਮਤ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੜੋਗੇ? ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰੂਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਹੀ ਕਰਤੀ ਨਾ। 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ, ਸਕੂਲੀ
ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅੰਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 370 ਧਾਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਪ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 370 ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਰਜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹਜੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋ ਤਾਕਤ ਰਹੂਗੀ ਐਕਸੈਪਟ ਲੈਂਡ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ, ਔਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਨ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਲੜਨ ਦੀ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਰੀਵਾਲ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 30-31 ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਐਜ ਏ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੱਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਓ 31 ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੰਪੇਨ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਬਚਾਉਣੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਾਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਹੀਯੋਗ। ਅਸੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, 9,000 ਕੁਛ ਏਕੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਡਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ 'ਚ 33% ਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ, ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਗਤੂਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਭਗਤੂਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 6000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਗਤੂਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਮਤ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਲਫਾ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਲਟਕ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਦਾ 50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਇਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10,000 ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਹੱਤਨ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 9,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੀ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਂ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਵਿਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੁਖਵਿਲਾ ਬਾਰੇ। ਸੁਖਵਿਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ, ਬੇਗਰੀਬ
ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਚੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਖੈਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਨਾਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਟਲ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਵੀ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਰੀਆ ਘਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਬੈਸਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂ ਫਾਰਮ ਹੈ WWICS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। WWICS ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ तमाम ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਨਾ। ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਕੁਝ ਪਈ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀ 11 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ। PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। IPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ तमाम, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਰੋੜੇ ਦੀ, ਆਸ਼ੂ ਦੀ, ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈਗਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 2-4 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਗਲ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਕਿਹੜੇ, ਇਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ये सिख क्या कर रहे हैं, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮਦਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਾਤ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ MLA, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 300 ਯੂਨਿਟ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਕੰਮ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। DGP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਰਤੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। 3 ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਐਪੀਸੋਡ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ TRP ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਲਾ ਸਵੇਰ 2-3 ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਲਈ, ਫਲਾਨੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਜਾਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੋਕ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰੋਵਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਛੇੜ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ BJP ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, BSP ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹ ਹਜੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਲਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਿਆ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਦਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। BJP ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਐਂਟੀ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੀ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ, ਜੰਗਲੀ, ਟੋਬਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ। ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ 'ਚ 9,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ।
ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਖ ਵਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਏਕੜ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, 4 ਏਕੜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਵੜ ਲਈ। ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਦਨ ਜੀ, 2 ਏਕੜ ਲਈ, 4 ਏਕੜ ਵੜ ਲਈ, MLA ਆਪਣਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ PGI ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਕਿਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣੇ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਕਿਸੇ DDP ਪਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ 2007 ਚ ਤੋੜ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਓਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ 2007 ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 4-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੈ, 4-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰੂ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ MLA, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਆਉਣੇ, ਕੋਈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਮਿਲਣ ਆਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਐਮਪਾਇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ 39 ਚ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਵਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।